Yeah. Hi everyone. Very good evening. Welcome to the session. So on Friday we have gone through some session. In between, suddenly my system got crashed. I don't know what was the exact reason behind it, but still, I got one. This particular scenario. I went through the recording. Okay. So there was a small issue in this particular. Right. Anyway. Okay. Right. So, what we have learned on that day, on that particular day, we have gone through some of the data services, right? Uh, Now, can anyone tell what was the exact scenario that we have learned on that day? Anil? Ker Kerberos గురించి ports different గురించి తెలుసుకుందాం. Yeah. Okay, we have gone through Active Directory actually. What is actually an Active Directory? Active Directory means managing of central users and computer at one location. Okay, at one location. So we understood about this particular concept in the name of Active Directory. Okay, now there is a concept called DNS. Now just those who have not understood the Active Directory, sorry Sandhya, because నా సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది. ఈరోజు నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. లాస్ట్ ఫ్రైడేది అండ్ ఈరోజుది ఒకటేసారి అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ వన్స్. ఓకే. Okay, sir. Yeah. So there is something called DNS, that is known as domain name service. Okay. సో ఇది ఏం చేసేదంటే యాక్చువల్లీ, సో మనకు తెలుసు వీ హ్యావ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ మ్యాక్ అడ్రస్, రైట్? మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే ఇట్స్ ఎ యూనిక్ ఐడి విచ్ ఇస్ ఎ 48 bit hexadecimal. Okay, but what is the problem with this? So it is, remember, is very difficult, right? 001A 15 2B 3C 5D, it is very difficult to remember, right? So to overcome that, what we done, we have identified something like we are giving an IP address which is 32 bit binary. సో మనం ఒక ఆర్డర్లో ఒక మెషిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక గ్రూప్లో ఒక మెషిన్స్ ఉంటే మనం ఈజీగా ఈ గ్రూప్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లైక్ 192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. లెట్స్ ఇప్పుడు మన సిస్టమ్స్ 6 ఉన్నాయంటే మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. లెట్స్ 600 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏ సిస్టమ్కి ఏ ఐపీ ఇచ్చినామో గుర్తుండడం చాలా కష్టం కదా. So it is very difficult. If you have 6 missions, it's okay. 6 missions, if the name is there, it's okay. It's okay. But let's say if it is 600 missions, right? It is very difficult to remember, right? It is very difficult to remember all the 600 missions. To overcome that, we have something known as DNS service. Okay, we have something known as DNS service. Now, what actually this DNS service will do, when you create this particular, 1 minute. Yeah. What is DNS service basically? It will create a list, a register. It will create a register. In the register, what they will write? What is the host name? What is the host name for what IP? Let's say host name is 192.168.1.5. Then let's say this is Anil PC. Let's say this is Prabhakar. 1 minute. Sorry. So let's say it is Prabhakar
Prabhakar PC. In Prabhakar PC, what I am writing, it is something like 192.168.1.6. So it is very easy now. Now I know what is 1.5. This is Anil PC, Prabhakar PC 1.6. I wrote in my register. Whenever I required, నాకు ఎప్పుడైనా కావాలి అంటే నేను ఏం చేస్తాను. సో ఇక్కడ చాలా మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే నాకు 1.6 మిషన్ కావాలి. లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ బై అనిల్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ బై ప్రభాకర్. సో నేను ఏం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను, it is let's say 1.6, it is 1.5. Okay. Okay. So when I want to know about Prabhakar's PC, I'll simply check ns lookup. In the ns lookup, I'll simply write Prabhakar PC. When I am writing Prabhakar PC, I will get the details like 192.168.1.6. Similarly, నేను ఏదైనా వెబ్ పేజ్ హోస్ట్ చేసిన, లెట్స్ సే మనం ఒక వెబ్ పేజ్ హోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఆ వెబ్ సర్వర్ డీటెయిల్స్ కూడా రాయొచ్చు. లెట్స్ సే నాది ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, లెట్స్ సే గూగుల్, లెట్స్ సే www.abc.com అనే ఒక వెబ్సైట్ నేను లాంచ్ చేసిన అనుకోండి. దీనికి కూడా మనం ఐపీ అడ్రస్ నోట్ చేస్తాం అనమాట, 192.168.1.5. సో అలానే ఇన్ ద వరల్డ్ there are so many DNS servers. There are so many DNS servers. In this particular DNS servers, we are writing what? We are writing all the website details like www.google.com. So it will write something like 12, 15, 17, 8. Let's say www.facebook.com. What is it? Let's say 122, 17, 18, 19. Let's say www. Let's say sans.org. Let's say it is 102, 105, 107, 109. Let's like this. So we will write in the register of various. We have so many registers in the internet world. This is known as Google DNS servers. So in the DNS servers, we are writing like this writing. So first I'll write host name or a, this is known as one entry. This is known as entry, host entry. Either that may be a computer name, that may be a page name with the IP address. This is known as forward lookup. ఏమని రాసాం? ఫార్వర్డ్ లుకప్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? ఫార్వర్డ్ లుకప్. అంటే మనం మన పేరు ఏమి అడ్రస్ ఉంది, లైక్ ఆధార్ అడ్రస్. విష్ణుస్ ఆధార్ అడ్రస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. విష్ణుకి ఒక పేరు ఇచ్చిన, విష్ణు అనే క్యాండిడేట్కి ఏమి ఇచ్చినాను, 574564722341. Okay, this is my Aadhaar ID. Let's say Anil. It is something like 754232515250. Right? So we have one host name with respect to one, let's say this is known as IP address. So this is known as forward lookup. Okay, we will write in the register. Now whenever I want Vishnu, when I need not to remember this, right? I'll come and simply just check. So to know that how, we'll use command prompt, right? So everyone knows, right, this, right? So now let's say I want to check the details. NS lookup. See, my DNS server is DNS Google, that is 8.8.8.8. Now let's say I want to know google.com's IP address, www.google.com. See, it is having some IP address. So google.com, www.google.com having one IP address. So we don't know. Actually, when I am writing here in my, let's say over here, let's say if I am writing www. let's say facebook.com. Actually what it is happening, it is going to where first? Actually my machine doesn't know who is google.com. నా machine ki google.com ante evaro teliyadu. So where I am going, actually I am going to first this particular server 8.8.8. Now where I have given these details, ఈ అడ్రస్ నేను ఎక్కడ ఇచ్చిన, ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ ఇచ్చిన, నేను ఇక్కడ నెట్వర్క్ లో ఇచ్చిన, గుర్తుందా? ncpa.cpl అని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు, సారీ,
ncpa.cpl. సో నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది, రైట్? ఇక్కడ నేను ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు, రైట్? నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే, సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ప్రోటోకాల్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చిన అనమాట, ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని ఇచ్చిన. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా నేను నేమ్ ఇస్తే, లెట్సే ఇప్పుడు నేను ఏమని రాస్తున్నాను, లెట్సే facebook.com అని కొట్టగానే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఫేస్బుక్కి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఇది అలా ఎలా వెళ్ళిపోయింది, ఎవరు దీనికి చెప్తుండ్రు? యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళింది, 8.8.కి వెళ్ళింది. అసలు ఎవరు ఫేస్బుక్ అని అయితే అప్పుడు ఫేస్బుక్ ఎక్కడుందని చెప్పింది, www.facebook.com. ఇది యాక్చువల్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, 157.240.23.35. సో అప్పుడు ఏం చేసిందంటే నా మిషన్ 8.8.8 ఫస్ట్ వెళ్ళింది, తర్వాత అక్కడ నుంచి రెస్పెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడికి వెళ్ళు 9 కాదు యాక్చువల్లీ ఫేస్బుక్ అని చెప్పింది. సో అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనమాట. అప్పుడు రెస్పాన్స్ రాగానే ఏమైంది చూడండి, మనకి ఇప్పుడు నెట్ స్టాట్ అని కొడితే ఇక్కడ నేను నెట్ స్టాట్ -an అని కొట్టగానే నాకు ఇక్కడ చాలా డాటా వచ్చింది. దీంట్లో చూడండి 157 అనేది ఒకటి కనెక్ట్ అయింది, చూడండి ఇదేనా 157.90.200.248. let me check ns lookup once again. I'll check facebook.com. 157.240.23.35. See here it is, 23.35, right? See. So both are very same, right? So it is connected here. So here it is connected. So that means all these connections are some related to one of my activity. So నేను చాలా ఓపెన్ చేస్తాను, లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు linkedin.com. ఇప్పుడు దీని కనెక్షన్ చెక్ చేయాలనుకుంటే యాక్చువల్లీ లింక్డ్ఇన్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది చెక్ చేద్దామా అని ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తే చాలు, linkedin.com. ఇదేనా అయిపోయింది, సప్రాసాను యాక్చువల్లీ. ఓకే, LinkedIn, it's LinkedIn, it's not LinkedIn, it is LinkedIn. See 13.107.42.14, right? 13.107. You go and check, you will find somewhere here where it is. See 13.106.136.255. So it is actually having a connection. So నేను ఏమైతే కనెక్షన్స్ తీసుకున్నానో ఇక్కడ bing.com అని వచ్చింది, ఇక్కడ నేను గూగుల్ మీట్ కనెక్ట్ చేశాను. గూగుల్ మీట్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు చూడండి, నేను గూగుల్ మీట్ కనెక్ట్ చేసాను కదా, ఇప్పుడు మనం మీట్లో కనెక్ట్ అయినాం కదా, meet.google.com. సో ఇది యాక్చువల్లీ 142, 250, 182, 174. సో చూడండి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. చూడండి ఇదేనా, ఇంకొకటి ఉంటుంది సంథింగ్, లేకపోతే ఇదే అయి ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కటి ఖచ్చితంగా ఒక కనెక్షన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో మన దాంట్లో ఇలా ఉన్నది, దీన్ని ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం, మన ఐపీస్ అడ్రస్ అంటాం. ఇట్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం, డెస్టినేషన్ ఐపీస్ అంటాం. ఇది మన సోర్స్ పోర్ట్, ఇది డెస్టినేషన్ పోర్ట్. సో ఒక సిస్టంలో ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మన బ్యాక్ ఎండ్లో ఏదో ఒక సర్వీస్ అనేది మనకు ఫారిన్ బాడీలో ఏదో ఒక దాంతో కనెక్ట్ అవుతుందని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. బట్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్. ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ google.com అని రావట్లేదు, ఇక్కడ మనకి ఐపీ అడ్రస్లు తెలుసు. నాకు ఇప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరో తెలుసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరో తెలుసుకోవాలి. మరి దీనికి కూడా ఒక అడ్రస్, ఒక రిజిస్టర్ ఉండాలి కదా. మనం ఓన్లీ హోస్ట్ నేమ్ నుంచి ఐపీ అడ్రస్కి రాస్తున్నాం, కానీ ఇంకొకటి ఉంటుంది, మనకి ఇంకొక రిజిస్టర్ ఉంటుంది, దాన్నే మనం రివర్స్ లుకప్ అంటాం. రివర్స్ లుకప్. దీంతో ఏం చేస్తామంటే మనం ఐపీ అడ్రస్కి అగైనెస్ట్లో హోస్ట్ నేమ్ రాస్తాం అనమాట. అంటే హోస్ట్ నేమ్ ఉన్నది, ఇప్పుడు సపోజ్ google.com అంటే ఏంటి అనేది ఇది రాసినప్పుడు దీనికి రెస్పెక్టివ్గా మనం ఇలా కూడా రాస్తాం. ఇంకో దగ్గర ఏమని రాస్తాము, 12.15.17.8 అని కొడితే
ఇది www.google.com అని వస్తుంది అని రాయాలి. సో రాస్తాం కూడా అలా అసలు దీన్ని మనం ఏమంటాం ఫార్వర్డ్ లుకప్ ఎంట్రీ, దీన్ని రివర్స్ లుకప్ ఎంట్రీ అంటాం. ఇది ఎందుకు మనకి? సో ఇప్పుడు ఇలానే అనమాట. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు google.com అంటే మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం google.com అని టైప్ చేసినప్పుడు facebook.com వచ్చినప్పుడు మనకు ఐపీ అడ్రస్ రిమెంబర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మనం ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో నాకు ఐపీ అడ్రస్ దొరికింది, ఇది ఏం సర్వీస్ అనేది తెలియాలి. ఇప్పుడు నాకు ఎలా తెలియాలి ఇది ఏం సర్వీస్ అనేది ఎలా తెలియాలి? సో దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే సింపుల్గా కాపీ చేసుకుంటా, సేమ్ మళ్ళీ ఎన్ఎస్ లుకప్ అని కట్ చేస్తా. ఎన్ఎస్ లుకప్లోనే రైట్ క్లిక్ చేస్తా, పేస్ట్ చేస్తుంది. ఎంటర్ కొట్టగానే నాకు తెలిసింది ఇది యాక్చువల్లీ అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్, అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అనే ఒక పోర్టల్ని నేను లాగిన్ చేసిన. సో అందుకోసమని అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సి ఎక్కడుంది? నేను అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేశాను? ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసింది ఉంది ఒకటి, అది చూపిద్దాం. మిస్ అయిపోయింది, ఐ థింక్ అది క్లోజ్ చేసిన అందుకే. కానీ మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. లెట్సే నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇది ఎవరు అని, లెట్సే ఇది ఎవరు అని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నో ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ ఇది ఎవరో కూడా తెలియట్లేదు. కొన్ని రివర్స్ ఎంట్రీస్ లేవు, మ్యాండేట్ ఏం లేదు. ఓకే, కొన్ని రావు కూడా. సో లెట్సే నేను ఇంకొకటి చెక్ చేయాలనుకుంటున్నా, 4.4.4.4. ఇది కూడా గూగుల్ డిఎన్ఎస్ ఇంకొక సర్వర్, ఇది కూడా ఐడెంటిఫై కాదు. లెట్స్ 8.8.4.4. ఇది కూడా గూగుల్ డిఎన్ఎస్. గూగుల్ దీని పేరు కూడా గూగుల్ డిఎన్ఎస్, అంటే ఒక సేమ్ తోటి ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి, కానీ మనకు తెలుస్తుంది ఇలాగనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనం లెట్సే azure.com అజూర్ కోసం ఇన్ని ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఉన్నాయి. సో నేను లాస్ట్ ఫ్రైడే నాకు చెప్పాను కూడా, ఒకటే దానికి మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ కూడా ఉంటాయి, పాసిబులే. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఆ రోజు ట్యాప్ చేసి ఎంటర్ చేసేసరికి ఆ రోజు డిలీట్ అయిపోయింది, బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. నాది క్రాష్ అవడానికి రీజన్ కూడా అదే, నేను మల్టిపుల్ మిషన్స్కి వితౌట్ ఎనీ రీజన్ నేను యాడ్ ఆన్ చేసిన, సో ఆటోమేటిక్గా అది డిలీట్ అయిపోయింది. సో ఎనీవే, బట్ ఇలా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఒకటే హోస్ట్ నేమ్కి మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి. మనకు యాక్చువల్లీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది చాలా అవసరము. మనం ఎప్పుడైనా ఇంటర్నెట్ వరల్డ్లో మనం ఏదైతే హోస్ట్ నేమ్ నుంచి ఐపీ అడ్రస్ నుంచి హోస్ట్ నేమ్ వెతకాలో అది ఇక్కడ మనం వెతుకుతాం అనమాట. ఎన్ఎస్లో పనిచేసి ఏదైనా పర్లేదు, మీరు ట్రేసింగ్ చేసేటప్పుడు నెట్ స్టాట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. నెట్ స్టాట్ అనే కమాండ్లో మనకు డీటెయిల్స్ వస్తాయి. లెట్స్ ఇక్కడ 20 సిరీస్లో ఒక ఐపీ ఉంది, ఇది అసలు ఇది ఏంటి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ జస్ట్ సింప్లీ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొడతాను. రాకపోతే మ్యాండేట్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే అది ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి లేట్ ఆన్సర్ వస్తుంది, 2-3 సార్లు కొడితే వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఐడెంటిఫై, ఎందుకంటే దాని ఎంట్రీ లేనప్పుడు ఎవరేం చేయరు, కానీ దాని ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు తెలియలేదు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. మనకి ఇక్కడ తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి, మన దగ్గర ఒక వెరీ పవర్ఫుల్ ఏరియా ఉంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వైరస్ టోటల్ అనే ఒక సైట్ ఉందన్నమాట. సో మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఐపీ అడ్రస్ గురించి తెలుసుకోవాలి, అది ఎక్కడిది అది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ జస్ట్ వైరస్ టోటల్ అనే ఒక సైట్ ఓపెన్ చేసి, సో మనం సెక్యూరిటీలో వెళ్తే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, వైరస్ టోటల్ అని ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఏరియా అని ఉంటుంది. ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి, ఆర్ లేదంటే సెర్చ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడైనా పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొడితే మీకు ఈ ఐపీకి అడ్రస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ సంబంధించింది. సో మనకు తెలిసిపోయింది అంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఐపీ అడ్రస్. సింపుల్గా మనం ఈజీగా తెలుసుకోవాలంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, అది తెలుసుకోవడానికి ఈజీనెస్ చూడండి, ఈజీగా మనం తెలుసుకునే వేళ ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ యొక్క అడ్రస్. అంటే మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ వెరీ ఫేమస్ కాబట్టి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, రైట్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే దాన్ని ఇది ఎప్పుడన్నా మలీషియస్ యాక్టివిటీ చేసిందా అనేది ఇక్కడ మనకు లిస్ట్ వస్తుంది అనమాట. చూడండి, సిమిలర్లీ నేను ఇంకొకటి వేస్తాను. లెట్స్ సే
117.216.213.20. చూడండి, ఇది ఎక్కడ లేదు, దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పెద్ద దొరకట్లేదు నాకు, అన్నిట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. ఓకే, కానీ ఇది ఇండియాలోది అని తెలిసింది, అంతవరకే తెలిసింది మనకి. ఇంకేమన్నా తెలిసిందా అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ దొరకలేదు అనుకోండి, ఇండియాదని తెలిసింది అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ దొరకలేదు, ఇది ఎక్కడదనేది దొరకలేదు, దీంట్లో ఎక్కడ మనకు డాటా దొరకలేదు, నో ప్రాబ్లం. దెర్ ఇస్ వన్ లొకేషన్ ఇన్ నోన్ యాజ్ హూ ఈజ్ ఐపీ. రైట్, ఇది క్లిక్ చేయండి, హూ ఈజ్ ఐపీ. సో ఇక్కడ వాట్స్ మై IP.com అని ఉంటుంది, లేదంటే హూ ఈజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, లేదంటే హూ ఈజ్ డొమైన్ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది, DNS చెక్కర్ అని ఉంటుంది. ఇవి ఏవైనా యూస్ చేయండి. లేదు అంటే సింపుల్గా మీరు హూ ఈజ్ మై ఐపీ, వాట్స్ మై ఐపీ, ఇది క్లిక్ చేసి ఈ IP అడ్రస్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి లుకప్ కొట్టగానే ఇది ఎక్కడుంది ఏంటి అనేది మొత్తం చెప్పేస్తుంది. Let's say 117.216.213.20. చూడండి, ఇది బ్రాడ్బ్యాండ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? BSNL వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఇది. ఓకే, బెంగళూరు. ఇది ఎక్కడికి సంబంధించింది? లెట్స్ సే లొకేషన్. ఇది BSNL IP వాళ్ళు ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇంకేం తెలిసింది మనకి? ఇంతే తెలిసింది. ఇక ఇది BSNL వాళ్ళ కంపెనీది అని మటుకు తెలిసింది. ఇంకా మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇంకేం తెలియలేదు. సో ఇంకా ఉంటాయి, ఇంకా సైట్స్ ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇది బెస్ట్. ఇంకా ఇది హూ ఇస్, ఇక్కడ కూడా మనం సింపుల్గా టైప్ చేయండి 117.216.213.20. ఇది కూడా సేమ్ అంతే ఇచ్చింది, ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చిందో? నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సో ఈ IP అనేది దొరకబడ్డ కొంచెం కష్టం అవుతుంది, బట్ ఎనీవే మనకి ఇలా చాలా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. లైక్ ఇది క్లిక్ చేస్తే, సో ఇది చూడండి, ఇది ఎవరిది? ఇది కూడా IP అడ్రస్ ఇండియాదే అని కన్ఫర్మ్ అయింది. ఏషియా పసిఫిక్ నెట్ ఇక్కడ కిందికి వస్తుంది, అని అడ్రస్ కూడా వస్తుంది. దీంట్లో రావట్లేదు, ఇంకొక దాంట్లో వస్తుంది. Let's say see here it's clearly saying ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? సమృద్ధి అపార్ట్మెంట్స్ 86B ద్వారకా, న్యూఢిల్లీ. ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? ఎగ్జైటెల్ అనే కంపెనీ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంది. సో మనకి ఇలా ఈ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్స్ కొంచెం తెలిసింది. ఇక్కడ మనకి ఇంకా కొంచెం బాగా తెలిసింది. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? ఎగ్జైటెల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కనుక మనము 117.216.213.20 అని ప్రెస్ చేస్తే మనకి కొంచెం బాగా తెలుస్తుంది. ఇది నోయిడా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. మనకి ఇది నోయిడా వాళ్ళదనే తెలుస్తుంది. ఇంతకు నుంచి మనకు పెద్ద తెలియట్లేదు. అంటే ఇది BSNL ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? బెంగళూరు డేటా సెంటర్స్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని మటుకు తెలుస్తుంది. కానీ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అనేది తెలియట్లేదు. సో కొన్ని తెలుస్తాయి, కొన్ని తెలియదు. అంటే మళ్ళీ వాళ్ళని మనం కాంటాక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ మరి ఎక్కడ ఉంది అనేది చెప్తారనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనం యాక్చువల్లీ ట్రేసింగ్ చేయడం కోసం దీన్ని వాడతాము. బేసికల్ DNS ఎందుకు వాడతాము? ట్రేసింగ్ చేయడానికి, ఎవరి IP ఎవరి నుంచి ఎవరి కనెక్షన్స్ వెళ్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనం BSNL కనెక్షన్స్ వాడతాం. సిమిలర్లీ మన దగ్గర DHCP అని ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. సో DHCP అంటే ఏంటి? డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఇది ఏంటంటే తెలుసా యాక్చువల్లీ? సో మీరు DHCP అని వర్డింగ్ వినగానే ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక 10 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే ఒక 10 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి.
సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఒక 6 సిస్టమ్ 7 సిస్టమ్ ఉంటే మనం ప్రతి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాం, అవునా కదా? సో ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. మనకు ఒక 4-5 మిషన్స్ ఉంటే ఇక్కడికి వెళ్తాను, ఇక్కడ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాను, ఇక్కడికి వెళ్తాను ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడికి. లెట్స్ నా దగ్గర 50,000 ఐపీ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. 50,000 కంప్యూటర్స్లో ప్రతి మిషన్లోకి నేను వెళ్ళి ఈ మిషన్స్లో నేను యాడ్ ఆన్ చేయగలుగుతానా? లైక్ ఇక్కడ నాకు 50,000 ఉన్నాయి. ఇట్లా నేను ప్రతి మిషన్లోకి వెళ్ళి చేసేసరికి నాకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోనా? ఏ కంప్యూటర్కి ఏ ఐపీ ఇచ్చిన అదంతా నోట్ చేసుకోవడం, మేనేజ్ చేసుకోవడం అంతా ఒక సింగిల్ పర్సన్ తోటి అయితే పాసిబుల్ కాదు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ ఇదే ఐపీ 1.1 ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, బై మిస్టేక్లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మర్చిపోయి మళ్ళీ 1.1 ఇచ్చాను. ఇవి రెండు ఏమైతే క్లాష్ అవుతాయి. ఒక సిస్టమ్ ఒకే ఏరియాలో సేమ్ ఐపీ అడ్రస్తో రెండు ఉండలేవు ఒక నెట్వర్క్లో. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ 1.1 ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇవి 3 క్లాష్ అవుతుంటాయి. ఈ మూడింటికి నెట్వర్క్ రావు. లెట్స్ సే 1.2 అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాను బై మిస్టేక్లో. ఎందుకంటే మనం ఎన్ని గుర్తుంటే పెట్టుకుంటాం, గుర్తు పెట్టుకోలేం కదా నేను ఏమి ఇచ్చాను ఏమి ఇవ్వలేదని. 50,000 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక్కరు వెళ్ళి 50,000ని మేనేజ్ చేయడం, ఇద్దరు వెళ్ళి మేనేజ్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. అండ్ ఎవ్రీడే కనీసం ఒక 10, 15, 20, 30 మిషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. యాడ్ ఆన్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. దాంట్లో సిస్టంలో ప్రతి దాంట్లోకి వెళ్ళాలి, ncpa.cpl అని టైప్ చేయాలి, ncpa.cpl అని టైప్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఇది ఇలా నోట్ చేయాలి, ఇవన్నీ రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాం అసలు ఇది రాసుకున్నది మనం రిజిస్టర్లో ఎంట్రీ చేసుకున్నామా లేదా. సో మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అనేది పాసిబుల్ కాదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, దాన్నే డిహెచ్సిపి సర్వీస్ అంటాం. ఏమంటాం? డిహెచ్సిపి సర్వీస్. డిహెచ్సిపి సర్వీస్ యాక్చువల్లీ ఇది ఏం చేసిద్ది? ఈ డిహెచ్సిపి సర్వీస్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే, మనం ఒక సర్వర్ అనేది ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తాము. దీంట్లో మనం పూల్స్ రాస్తాం అనమాట. అంటే 192.168.1.0, 192.168.2.0 ఇట్లా ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఇస్తాం అనమాట. ఇట్లా దీన్ని ప్రతిదానికి ఒక స్విచ్కి ఇస్తాం. ఇదాన్ని ఇది ఇలా ఒక స్విచ్కి మనం కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ ఈ స్విచ్చెస్లో ఏవైతే కనెక్టెడ్ ఉంటాయో, లెట్స్ ఇక్కడ ఒక 100 మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇలా 100 మిషన్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి లెట్స్. సో కనెక్ట్ అవ్వగానే బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఐపీ అడ్రస్ దీనికి వచ్చేసింది. ఇది 1.1. ఇది 1.1 రాగానే దీనికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, దీని రెస్పెక్టివ్ ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక ఐపీ అడ్రస్. అలా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఒక రిజిస్టర్ ఉంటుంది అనమాట, ఇందులో ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అవుతుంది. దాన్నే డిహెచ్సిపి టేబుల్ అంటాం మనం. డిహెచ్సిపి టేబుల్లో ఏముంటుంది? హోస్ట్ నేమ్, మ్యాక్ అడ్రస్, ఐపీ అడ్రస్ అలాటెడ్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ అలోకేషన్, టైమ్ ఆఫ్ లీజ్. సో ఇలా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ లెట్సే ఇది విష్ణు హోస్ట్ నేమ్ అనుకోండి, మ్యాక్ అడ్రస్ లెట్సే ఇలా ఉంది. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ అలాకేటెడ్ లెట్సే ఇది, టైమ్ అలోకేషన్ లెట్సే 22/37/04 September 23. టైమ్ ఆఫ్ లీజ్ అంటే లెట్సే 14 days. సో ఈ 14 days ఈ విష్ణుకి ఈ ఐపీ అనేది అలాటెడ్ ఉంటుంది. అండ్ సపోజ్ 14 days తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయింది అనుకో, ఆ టైంలో కంప్యూటర్ అలాకేట్ ఉన్నది అనుకోండి, సేమ్ ఐపీ మళ్ళీ అలాక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకటి అలాకేట్ అయి ఉంది కదా. ఒకసారి ఒక రూమ్ రెంట్కి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ రూమ్లోనే ఉంటాం, 1 yearకి రెంట్కి తీసుకుంటాం. మళ్ళీ అంటే అదే రూమ్లో ఉండాలి అనుకుంటే ఉంటాము, లేదు అంటే ఏమైపోతుంది, కొత్తది అంటే సపోజ్ మనం షిఫ్ట్ అవుతాం, అవునా కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. సో ఇలా మొత్తం టేబుల్స్ ఆఫ్ అవుతుంది. దీనివల్ల యూజ్ ఏముంది? ఇప్పుడు 1.0 ఇప్పుడు ఇంకొక మిషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ రాగానే ఫస్ట్ ఈ టేబుల్లోకి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటుంది, సేమ్ మ్యాక్ అడ్రస్ సేమ్ వస్తున్నామా కాదు. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏది ఉంటే అది ఇస్తుంది అనమాట, 1.8 ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది వేరే 01, 0A, 1B, 2C, 5D. ఇది లెట్సే బద్రి. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయింది, లెట్సే ఇక్కడికి వచ్చేసి సాహిత్యం. లెట్సే ఇది 2215 AB 3C 4D 5A, దీనికి ఇచ్చిన 1.9.
సో టైమ్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఇది టైమ్ ఆఫ్ రిలీజ్. సో ఇలా మనకి అలాట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇది ఇలా ఫిల్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఫిల్ అవుతే ఎంత అయిపోతుంది టోటల్, దీనికి ఈ రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది, లెట్స్ 254 ఐపీస్ రిలీజ్ చేయగలుగుతుంది. సో ఆ 254 ఐపీస్ ఆటోమేటిక్గా రిలీజ్ అయిపోతుంది. సో రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి ఒకటి అలాట్ అవుతుంది. లెట్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నా మిషన్లో ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్గా ఇచ్చాను ఇది ఐపీ. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇది మాన్యువల్గా ఇచ్చింది, కానీ ఇక్కడ నాకు ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఒబ్టైన్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఆటోమేటికల్లీ. ఇది కనుక నేను సెలెక్ట్ చేసి అండ్ ఇది కూడా నేను ఆటోమేటికల్లీ తీసుకోమని చెప్పాను, ఎందుకంటే ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనము డిహెచ్సిపి సర్వర్లో యాడ్ చేసాం. ఇది ప్రెస్ చేయగానే 1 సెకండ్కి మీకు నెట్వర్క్ పోతుంది. డోంట్ వరీ, పోయింది, ఒక నెట్వర్క్ పోయింది వచ్చింది. అది చాలా డిఫరెన్స్ అనమాట, ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పోయింది, నెట్వర్క్ పోయింది మీకు. సో మీకు నెట్వర్క్ డిలే వచ్చిందా, ఇప్పుడు నేను ఒక 2 minutes 1 second మాట్లాడిన, ఆ టైంలో మీకు నెట్వర్క్ డిలే వచ్చింది కదా. ఆ నెట్వర్క్ డిలేలో చూడండి, ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసి దీని స్టేటస్ చూస్తే నేను 1.100 ఉండే ఫస్ట్, ఇప్పుడు చూడండి ఇది 1.11 తీసుకుంది. ఇంతకుముందు ప్రిఫర్ డిఎన్ఎస్ 8.8.4.4. ఉందా, అదే సేమ్ తీసుకుంది, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇవే ఉన్నాయని. లెట్స్ నేను ఇంకో నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తా ఇప్పుడు, అంటే మళ్ళీ ఒక 2 minutes 1 secondకి నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు వేరే కనెక్ట్ చేస్తాను, ఇది డిస్కనెక్ట్ చేసి లెట్స్ నేను ఇంకొక నెట్వర్క్ని కనెక్ట్ చేస్తాను, దట్ జెట్ వైపర్ అని ఇంకో నెట్వర్క్ ఉంది, దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇది పీసీసీ ఉంది, పోయి వచ్చింది. సి ఇప్పుడు మళ్ళీ నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, నెట్వర్క్ వచ్చింది, అవునా కదా. మళ్ళీ ఎస్, ఆమె ఆడిబుల్. సి నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేటస్ చూస్తే ఇక్కడ వేరే డీటెయిల్స్ అన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ వేరే ఇచ్చింది, చూడండి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ 205.254.187.3 103.56.229 130. ఇక్కడ కూడా 1.11 తీసుకుంది, కానీ ఇవి రెండు చేంజ్ అయినాయి. ఇవి ఎలా చేంజ్ అయింది, ఎందుకంటే నా రౌటర్ ఏదైతే నా సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో డిహెచ్సిపి సర్వర్, నేను అది చూపిస్తాను. సో ఇందులో 192.168.1.1 అనే ఒక నా సర్వర్లో ఇందులో నా దగ్గర WLAN అని ఒకటి ఉంది. లెట్స్ సే స్టేటస్ నెట్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ LAN అని ఉంది సరే. సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, one minute. ఎస్, సో ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇవి రెండు 204.254.187.3. మీరు ఇప్పుడు కనుక కరెక్ట్గా చూస్తే ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఆల్ చూడండి ఇవే ఉంటాయి. 205.254.187.3 106.57.229.130 ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఇది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వర్షన్ టు వర్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇదే యాక్చువల్లీ నా రౌటర్ సర్వీస్. ఇక్కడ నుంచి నాకు డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది డీటెయిల్స్ వస్తున్నాడు. ఇది నా ఐపీ అడ్రస్ అనేది దీన్ని ఏమన్నా వ్యాన్ సైడ్ అంటాము. ల్యాన్ సైడ్ ఏంటంటే మనకు 192 సిరీస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి, అది పెద్ద ఇదేం కాదు, చాలా ఈజీ. దీనికి మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, పోస్ట్ నేమ్ అవన్నీ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడైనా పింగ్ చేయాలనుకుంటే. సో ఇలా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తాయి అనమాట, రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ మిషన్ ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏం సర్వ్ చేస్తుంది, ఈ 192.168.1.0 సిరీస్లో డీటెయిల్స్ని సర్వ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను నెట్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను నా కనెక్షన్స్ చెక్ చేస్తే, లెట్స్ సే కనెక్షన్స్ ఎందుకు కనబడట్లేదు, యాక్చువల్లీ కొన్ని కనబడట్లేదు ఇందులో, ఆప్షన్స్ చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఒరిజినల్ రౌటర్ కాదు. వేరేజ్ నేను ఇంకా నీకు ఇంకొక రౌటర్ చూపిస్తాను, దాంట్లో అయితే మీకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. 1 minute అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మన దగ్గర ఇంకొక రౌటర్ ఉంది. ఓకే, IKF9. ఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు నెట్వర్క్లోకి వెళ్తే ల్యాన్ ఐపీ అడ్రస్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఎనేబుల్ డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నేను ప్రతిదీ డిఫైన్ చేశాను అనమాట. ఇక్కడ నా స్టార్టింగ్ ఐపీ ఏంటి 2.1.2 అండ్ ఎండ్ ఐపీ ఏంటి 254. సో లీజ్ టైం ఎంత ఇచ్చాను, 1 day ఉంది. అంటే ఇది ఓన్లీ 1 day, 1 hour, 1 minute, 1 week. లేదు అంటే మనం పెంచుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇక్కడ మనం ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ ఐపీ ఇవ్వగలుగుతా ఉన్నాం. లెట్స్ ఇచ్చుకుంటే ఫ్రమ్ ఐపీ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే స్టాటిక్ ఇవ్వచ్చు, మనం ఇవ్వచ్చు. సో ఫ్రమ్ ఐఎస్పిఎల్ ఇచ్చినామంటే ఇక్కడ నాకు ఏదైతే ఇంటర్నెట్ నుంచి వస్తుందో, ఏది లెట్స్ స్టేటస్లో నేను చెక్ చేశాను అనుకోండి, వ్యాన్ కనెక్షన్ ఇన్ఫో, ఇక్కడ అయితే ఏదైతే వస్తుందో నాకు డిఫాల్ట్ గేట్వే, ఇది ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్, ఇది సెకండరీ డిఎన్ఎస్, ఇది ఉంది కదా. ఇప్పుడు కనుక సపోజ్ ఇదే మిషన్కి లెట్స్ ఎన్ఎస్ లుక్అప్ అని చేస్తుంటే, సారీ ncpa.cpl అని కనెక్ట్ చేస్తే, ఇది ఐపీ, నెట్వర్క్ ఐపీ. If I show you this, see, ఇవే ఐపీస్, ఇవే ఉంటాయి చూడండి. 112.1, 112.65, 112.65, 112.1. సో ఇది నేను మాన్యువల్గా ఇచ్చాను, కానీ ఇక్కడ మనము ఇది నేను యాక్చువల్లీ నా సర్వర్స్ కాబట్టి నేను మాన్యువల్గా ఇచ్చాను, కానీ మనం అదే ఇచ్చుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏది కావాలంటే అది నెట్వర్క్లో ల్యాన్ ఐపీస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం సపోజ్ ఇది చేంజ్ చేసి సపోజ్ స్టాటిక్ అని ఇచ్చినాం అనుకోండి. ఇప్పుడు దీ మిషన్లో లెట్స్ 8.8.8.8 4.4.4.4 అని ఇచ్చిన అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ 1.2 నుంచి మొదలుపెట్టి 1.254 డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ అలాట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దాంట్లో ప్రైమరీ అడ్రస్ ఏం తీసుకుంటుంది, 8.8.8.8 తీసుకుంటుంది, సెకండరీ ఐపీ డిఎన్ఎస్ ఏం తీసుకుంటుంది 4.4.4 అని. సో ఇలా మనకు అన్ని అలాట్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అంటే ఏవేవైతే ఈ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతాయో.
సో దీన్నే మనం డిహెచ్సిపి ఇది డిజేబుల్ కూడా చేయొచ్చు. డిజేబుల్ చేస్తే మాన్యువల్గా ఇవ్వాలి ప్రతిదానికి. సో ఇది ఎనేబుల్ ఎందుకు ఇస్తామంటే ఎవరైనా మిషన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్ ఐపీ తీసుకోవాలి. నా దగ్గర అంత టైం ఉండదు, సో నేను ప్రొవైడ్ చేయలేను కాబట్టి. ఎందుకంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి అంత టైం ఉండదు ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ ఉండడం కోసం. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్వీసే క్రియేట్ చేస్తాం దీనికోసం. సో అదే ఆటోమేటికల్ వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి మనం చేసినప్పుడు ఎన్ని కనెక్షన్స్ మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే లాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. దీనికి సంబంధించిన లాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ ఏ లాగ్ ఫైల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాగ్ లెవెల్స్, లాగ్ డీటెయిల్స్, లాగ్ డాటా అని మొత్తం ఇది ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లాగ్ డిజేబుల్ ఉంది, ఇది ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఎనేబుల్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ప్రతి లాగ్ అంటే ఎవరెవరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు, ఎవరెవరు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎవరైనా 10 సార్లు కనెక్ట్ చేసి నాకు కొత్త కొత్త ఐపీ ఇవ్వండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారా అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తాము, డిహెచ్సిపి ఎప్పుడైతే మనము సర్వర్స్ కనెక్ట్ చేస్తామో, డిహెచ్సిపి సర్వర్ కనెక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏంటంటే డిహెచ్సిపి క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి ఏదైతే రిక్వెస్ట్ వస్తాయో అవన్నీ లాగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కటి మనకు లాగ్ అవుతా ఉంటాయి అన్ని, ఎన్నిసార్లు కనెక్ట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు ఐపీ అడ్రస్ ఇష్యూ అయింది, ఎన్నిసార్లు డిలీట్ అయింది. సో ఎవ్రీ టైం అనేది అప్డేట్ అవుతుంటాయి. సో ఇక్కడ ఏదైనా మనకి అబ్జర్వ్ వచ్చింది, లేదంటే ఏదైనా మనకి సస్పిషియస్ అనిపించింది, సో అవన్నీ మనము లాగ్ ని వెరిఫై చేస్తాం. లాగ్ వెరిఫై చేసి దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది చూసి, అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే ఒకటే ఎవరైనా అటాకర్ ఉంది అనుకోండి, దీనికి కంటిన్యూస్ గా మనకి డిఫరెంట్ హోస్ట్ నేమ్స్ చూపించుకుంటా, డిఫరెంట్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఇచ్చుకుంటూ ఐపీ అడ్రస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఈ పూల్ ని ఎగ్జాస్ట్ చేస్తారు అనమాట. అంటే ఎవరికి దక్కకుండా, సపోజ్ ఇన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, కానీ ఒకటే అటాకరు ఇక్కడ నుంచే 100 రిక్వెస్ట్ చేసి అన్ని ఐపీ అడ్రస్లు ఒక్కరే తీసుకుంటారు. సో దానివల్ల ఏమైపోతుంది, ఈ పర్టికులర్ మొత్తం ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి, ఇవన్నీ ఒకే సిస్టమ్ కి అలాట్ అయిపోతాయి. మిగిలిన అన్ని ఏమైపోతాయి దాని దగ్గర ఉండవు. ఎందుకంటే 254 ఐపీస్ కదా, 254 ఐపీస్ లో 254 ఐపీస్ ఒకే సిస్టమ్ తీసుకుంటే మిగిలిన సిస్టమ్స్ కి ఏమొస్తాయి, ఏం రావు. అంటే అప్పుడు అవన్నిటికీ నెట్వర్క్ రాదనమాట. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం, పూల్ ఎగ్జాషన్ అంటాం. అంటే దీన్నే మనం ఏమంటాం, పూల్ ఎగ్జాషన్ అయితే ఏమవుతుంది, మిగిలిన వాళ్ళకి ఐపీ అడ్రసెస్ రావన్నమాట. దీనివల్ల ఏమైపోతుంది, అందరికీ నెట్వర్క్ రాదు, అండ్ ఈ సర్వీసెస్ మనం ఇచ్చి కూడా యూజ్ ఉండదు అనమాట. సో అందుకోసం అనేది దీనికి కొన్ని రూల్స్ పెడతారనమాట. ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వడానికి కొన్ని రూల్స్ పెడతారు. ఆ రూల్స్ అనేటివి మనం ఏమంటాం, మనము ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పాలసీస్, దాన్ని మనం అంటాం పాలసీ వ్యాలిడేషన్స్ అంటాం. పాలసీ వ్యాలిడేషన్స్ కానీ కొన్ని రూల్స్ పెడతామంట. ఆ రూల్స్ ని బట్టి ఈ రూల్స్ 1 2 3 4 రూల్స్ పాస్ అవుతేనే ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తా, లేదు అంటే నో, అదర్వైజ్ నో. అవి ఒక్క 5 minutes వస్తున్నా ఒక 5 minutes వస్తున్నా. వద్దు అరే అక్కడే పెట్టు, గేట్ దగ్గర పెట్టలేదంటే నేను తీసుకుంటా. ఒక 2 minutes ఆరా వస్తున్నా. సో ఐపీ అడ్రస్లో నో అంటే మనకి ఈ ఐపీ అడ్రస్ వ్యాలిడేట్ అయితేనే, ఈ కండిషన్స్ వ్యాలిడేట్ అవుతేనే మనం ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాం. లేదు అంటే ఒక టెంపరీ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాం అనమాట. టెంపరీ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేసి దీన్ని మనం డౌట్లో ఉన్నది అని చెప్పేసి సస్పిషియస్ లిస్ట్లో పెడతాం. ఇది మనము వ్యాలిడేట్ చేసుకొని ఓకే అనిపిస్తేనే అప్పుడు మనము ఫ్రెష్ ఐపీ ఇస్తాము. అదర్వైజ్ ఇది ఇక్కడనే మనం దీన్ని క్వారంటైన్ చేయడము, లేదంటే దానికి ఐపీ ఇవ్వకపోవడం. దీనివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే ఐపీస్ ఇవ్వకపోతే ఏంటంటే అది మన నెట్వర్క్లోకి రాదు. మన నెట్వర్క్లో రాకపోతే సో వాళ్ళు ఏమైనా అటాక్ చేయాలనుకుంటే జరగదు అనమాట. సో కండిషన్స్ ఏమైనా పెడతాం, ఇది మన ఆర్గనైజేషన్ మిషన్ అనే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, దానికి ఏదైనా పాస్వర్డ్ పెడతాం, ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. అలా మనం కొన్ని కండిషన్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఆ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతేనే అప్పుడు మనకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది అలాట్ అవుతుంది, లేదంటే అలాట్ అవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను జెట్ వైపర్ అనే వైఫైకి కనెక్ట్ చేయాలంటే
మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ జెట్ వైపర్ అనే ఐపీ కనెక్ట్ చేసే ముందు దానికి ఆ పర్టికులర్ వైఫై కనెక్ట్ చేయాలంటే మనకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలియాలి. ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ అనేది తెలిసినా కానీ పాస్వర్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో మనం ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఏం పెట్టినా, పాలసీ ఏం పెట్టినాం, పాస్వర్డ్ పాలసీ పెట్టినాం. అంటే పాస్వర్డ్ ఎవరైతే తీసుకొని వస్తారో అప్పుడు మనకి ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది, లేదంటే రాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ DHCP అండ్ DNS సర్వీసెస్. ఓకే, సో విత్ దిస్ మనం ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినాము. వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్, వాట్ ఈస్ మ్యాక్ అడ్రస్, వాట్ ఈస్ సర్వీసెస్ అనేటివన్నీ మనకు బేసిక్ ఐడియా వచ్చింది అనమాట. సో రేపటి నుంచి ఏంటంటే మనం ఇంకా వీటి గురించి కాకుండా ఒక టూల్స్ గురించి ఐడెంటిఫై చేద్దాం. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ టూల్స్. సో మనం రేపు ఏం చేద్దామంటే మనం వల్నరబిలిటీ అంటే ఏంటి, వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. సో దాంట్లో నెసెస్ అనే టూల్స్ ఏంటి, సో ఒక్కొక్క టూల్స్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో అలా టూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, దానివల్ల ఏంటంటే మీకు రియల్ టైం అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో రేపటి నుంచి ఏంటంటే మనము అంటే అందరి దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి కదా, ల్యాప్టాప్స్ ఒక్కొక్కటి నేను డీటెయిల్స్ ఇస్తాను కొన్ని, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడము, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడము, దాంతో ఇంకొక సిస్టమ్ని మ్యానిపులేట్ చేయడము, మనం క్రియేట్ చేసాం కదా సమ్ విండోస్లో ఓఎస్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాని నుంచి దాన్ని స్కానింగ్ చేయడం ఎలా, దాని నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేసి వల్నరబిలిటీస్ ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మొత్తం చూద్దాం. రేపటి నుంచి ఏంటంటే ఇంకా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. రేపటి నుంచి మొత్తం ప్రాక్టికల్స్ అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, okay then we'll meet in tomorrow's session. Okay, thank you.